صلح بشيخنا ومولانا الشعب القادر
وشيخ إبراهيم الخلوة وشيخ محمد خالص بن حمد والبندر وشيخ شهاب والبندر وشيخ الربيع بن عمر البندر وشيخ سيد السنة وشيخ علي بن عبد الله البندر وشيخ شرف بن عبد النامي شيخنا مولانا محمد زين علومني وحديث النبيين من سبيلين وصولهم وفضائهم أجمعين وجميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المنتصرين بسنادنا سيد المرسلين وصولهم وفضائهم أجمعين بأنه تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنن وغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحمي ونجاتهم في الجنة ويرفعنا ويحن علينا وعلى أولادنا وذرياتنا أجمعين أزواجنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وقراباتنا وجيراننا وأحبابنا بنا وقريتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا من حضر في هذا المجلس بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وحبوبهم ونفقاتهم ورحماتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويكفر عن ذنوبهم ويحشرنا في سورة غير سابقة عذاب ولا حساب يسور والنور والنصور فصلح الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة لوصول الخاتمة وأن الله علمنا بالشفاء واللطف لنا خاصة وإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وتولعن بحسن ورزقا حلالا وأسنا طيبا مباركا فيه عليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يحمي حاجاتنا ويغفر ذنوبنا وخوارجنا مع الهدى والعافاء والموت على رزق بالمن بلا محنة ولا تعلق بسيد ولا علما وبكلمة صالحة وعن شيخنا بسر النبي وبعلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الذاكرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره في الدارين آمين وقال رضي الله عنه ورحمه الله فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه وأنه مستغن عن الأمل وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم لا يعلم هذا المكروه أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون حجة عليه هكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. Ada sebahagian golongan dan kelompok yang mereka itu menduga, menyangka, mengira bahwa dengan semata-mata ilmu yang mereka miliki mereka akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak perlu di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Jadi ada orang yang memang artinya bila sudah mengaji di situ, lalu sudah merasa diri sampai ke Allah, lalu parai beramal beribadah kepada Allah. Ada yang kayak itu. Imbah sudah artinya kenal kepada diri, kenal kepada Allah, kemudian merasa diri ini sudah kenal kepada Allah akan sebenar-benarnya pengenalan,
kemudian melapas amal ibadah kepada Allah. Kata amal ibadah ada itu. Wahada i'tiqadu falasifah, golongan ini disebut golongan falasifah. Orang yang seperti itu, golongan yang seperti itu mereka tiada menyadari. Ya. Di ketika mereka mendapatkan ilmu dan mereka tidak mengamalkan dengan ilmu itu, maka ancaman Allah terlebih berat kepada orang tersebut. Kita ini jahil, lalu disuruh menuntut dan mengaji, lalu alim. Imbas sudah alim, disuruh mengamalkan ilmu yang didapat. Jadi kita hidup jangan lepas daripada ilmu ibadah, ilmu. Utlubu hadzal ilma la yadurru bil ibadati, watlubu hadhihi ibadati la yadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu, tapi jangan sampai menyampingkan amal ibadah kepada Allah. Beramal ibadah kepada Allah, dawi juga. Jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu. Jadi hidup ini kan jangan sampai lepas daripada ilmu dan ibadah kepada Allah, itu satu dulu. Nah, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, Rasulullah, bahwasanya golongan manusia yang sangat berat mendapat azab dan hukuman sanksi daripada Allah di hari kiamat adalah orang yang berilmu tetapi ilmunya tidak bermanfaat, artinya ada dipakainya. Jadi harus diketahui ilmu yang dituntut yaitu ialah pertama awwaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Sesudah kita kenal kepada Allah, menyatakan syahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi seorang yang beriman, maka wajib pulang kita mengaji dan belajar masalah mengetahui akan segala perintah Allah dan larangan Allah, harus tahu. Ada ilmu yang dituntut semacamnya makrifat saja. Masalah amar Allah, nahi Allah, yang disuruh, yang dilarang ada tahu. Mana yang disuruh Allah, mana yang dilarang Allah, pinandu Allahnya. Tapi kadang mengetahui, kadang mengetahui mana yang disuruh Allah, mana yang dilarang Allah. Kemudian yang ketiga ilmu yang dituntut adalah ilmu masalah ma'atur, ya kan? Masalah hati kita. Nah ini, jadi masalah hati kita, supaya artinya bagus hati kita, baik hati kita. Waruya al-Junaid qaddasallahu sirrahu, Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi ini adalah imam kita di bidang masalah tasawuf. Tasawuf Junaid al-Baghdadi apa? Pertama, ada di dalam perkataan beliau, man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad zandaqa. Apabila orang itu berhakikat melulu lepas daripada syariat hakikatnya, maka orang itu kafir dari situ. Kemudian waman tafaqqaha bi ghairi tasawufin, apabila orang itu beramal syariat saja, beramal ibadat saja, tapi kosong daripada hakikat kepada Allah, maka orang itu juga fasik, artinya berdosa. Nang bujur macam-macam, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa siapa? Nah, menghimpun antara syariat dan hakikat, maka itulah orang yang benar menjadi mukmin yang sempurna iman kepada Allah. Nah ini, jadi harus ditinandui etikat dan keyakinan itu alirannya kemana? Kita ini ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya pertama hamba kadang
bisi perbuatan. Hamba kada bisi amal perbuatan. Nang bisi amal perbuatan Allah aja. Dalilnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah juga nang menjadikan diri nama dan nang menjadikan amal perbuatan di diri nama. Jadi nang mengawalkan kita nih Allah. Jadi hamba ada tawa apa-apa. Tawa hamba berbuat karena Allah. Berduduk kata tawa hamba ini nang mengolah berduduk ini kata tawa hamba. Karena hamba tadi kata tawa apa-apa. Hamba berada di dalam ketidakberdayaan, ketidakmampuan hamba. Sekitarnya. Nah. Berdiri pang kawal lantaran hamba mengolah berdiri itu kata kawal. Nah, ya. Berjalan pang kawal hamba itu mengolah berjalan itu tinya seorang mengolah berjalan kata kawal. Kalau seandainya si hamba yang dhaif lemah ada kawa apa-apa ini, kawa berbuat karena kehendaknya duduk tidak nang mengolah, maka kadada orang nang berabahan saja. Pada kenyataannya apa? Kalau orang berabahan, jadi jangan anak bangun-bangun bahaya pak yang sudah ada kawa undanah bakuat, anda kayak indah berbuat berbangun tapi ada kawa. Nah, ya kan? Kalau seandainya si hamba nang mengolah kawa berjalan, ya kan? Maka jawabannya kadada orang nang lumpuh. Ada orang lumpuh? Ada lah. Takutnya bang orang lumpuh itu hendak latihan berjalan, hendak kayak mbak kenapa berjalan? Karena Allah ada menjalankan. Nang maulah melihat ini kita lah, maulah lagi ada Allah nang melihatkan kita. Jika si hamba nang maulah melihat, kadada orang picak, kadada orang buta. Orang buta tak pun hendak kada melihat, kenapa kada melihat? Nah itu kan perlu ingat supaya artinya kita ya panjana awasnya kalau lihat dinandung ini biasanya kan makin tua kita ini makin kada awas kalau lihat. Nah dinandulah siapa ulun ini kayak siapanya turun adul. Siapanya aku? Hai cucupi ya. Nang bagana digangkat. Oh nyawa kedua hendak ada tapi hawas lagi dulu. Datang pulang masih. Hai. Jangan lupa nama ulun. Siapa nyawa lo? Ulun timah. Cucupian. Iya Pak. Hendak ada pinandungan kalau tapi hawas mata. Lagi nanduk. Datang pulang ya kak kurang bagian nandul juga kan siapa nyawa belum anak pian panuhannya iyalah anak nyawa hendak ada pinandulnya asal raun panjana. Nah ya kak sampai datang nang bini abahnya ngeteh kemana siapa mana umanya amat udah dulu lah iyalah macam mungkin kalau pinang tujuan sih diambil nang ini tangan diandak api ini di bawah parut nah pinang dulu lah oh memang ini pinang dulu ya nah diandak tangan di bawah parut dari pinang dulu nah jadi ini supaya artinya kah mata baikkan berbahaya makan inilah musuh picak kayak anak mengambil diri bunga sadanya yang picak disuruh orang melantai dihantar juga baru tahu bila kita mendengar ajan sampai muadzin itu pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar
di situ kita dianjurkan membaca sholawat. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, atau lagi sallallahu alaihi ya Muhammad. Nah, lalu artinya ya kan. Nah, di pucuk napa ngaranna nih anu kuku ibu jari. Nah, di pucuk. Nah, sapuakan kepada mata tadi. Nah, barang siapa ujar Rasulullah man sami'a ismi fil adzan summa shalla alayya wa qabbala ibhamaihi wa masaha bihi ma'ainihi lam yahma wa lam yarmat. Barang siapa mendengar aja, mendengar ngaranku disebut di waktu urang adzan, kemudian ia bersalawat kepadaku dan dikecupnya akan kedua kuku ibu jarinya dan disapukannya kepada kedua matanya, maka orang itu dan Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah mengalami kebutaan seumur hidupnya. Lam yahma wa lam yarmat. Ya kan? Insyaallah anu kada tapi penyakitan mata. Nah, ini bukan kacamata aja kan? Ya kan? Nah, supaya tawas sedikit melihat ujung-ujung mana. Nak minan deui nang balung nang bujang. Nando lagi kan orang balung orang bujang. Nah, minan deunya waktu mengaji perlombaan MTQ. Nah, jadi bertanggungan mangkawan, ya kan? Kalau mangkawan tangguhin, mengaji itu bujang kabaluk. Nah, jadi kan maksudnya kalau tahun, nah, mengaji itu bujang lah. Oh, itu kan enggak masuk. Nah, mengaji itu baluk. Ya. Makanya jadi tahu bilanya fisik mengikuti mikrofon. Nah, baluk kan. Bilanya bebayawannya mengikuti mikrofon, nah bujang kan masuk. Ya, nah, itu. Ya, Allah. Nah, jadi ini artinya yang mata. Kada melihat bang, mata yang menentukan pada melihat. Nah, jadi pas benar ujar guru salwannya ada, memadahi lawan murid-murid sidin, mengatakan gawian kita ini barataan diawali dengan awalan ini. Nah, ya kan duduk didudukkan, berjalan dijalankan, melihat dilihatakan, ya kan berabah dirabahkan, berdiri didiriakan. Jadi waktu kita berdiri itu masa diri didiriakan, siapa yang mendiriakan? Waktu berjalan merasa kita dijalankan, siapa yang menjalankan? Waktu artinya melihat merasa kita dilihatkan, siapa yang melihatkan? Jawabnya Allah dengan perbuatannya. Nah, itu. Jadi Allah. Jadi tiap waktu, tiap saat, tiap detik adalah dapat tahu kita nikmat daripada Allah. Berjalan kabul kalau berjalan, berdiri kabul kalau berdiri. Berapa kabul kalau berapa ditulungi Allah harus gawian apa kita hendak gawi. Nah, jadi bersyukur kita. Nah, kemudian ada kelompok yang namanya kelompok Jabariyah. Si Jabariyah. Nah, Jabariyah ini nama pemimpin golongan ini adalah Jaham bin Safwan. Orang Yahudi menusuk kepada Islam dengan maksud dan tujuan menyesatkan umat Islam, umat Rasulullah. Jaham bin Safwan ini berpendapat bahwa anda kada diisi perbuatan, nang diisi perbuatan adalah Allah, sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi Jaham bin Safwan kelompok Jabari ini menyatakan perbuatan hamba iya perbuatan Allah. Bila hamba berduduk, siapa yang duduk? Allah yang berduduk. Berjalan hamba kalau bisa berjalan, bisa berjalan itu Allah. Nah, hamba berjalan siapa? Allah yang berjalan.
Hamba kalau bisa berdiri, mas siapa yang bisa berdiri? Allah. Bila hamba berdiri, Allah yang berdiri. Nah itu Jabariyah harus tahu. Ada Ahlussunnah wal Jamaah yang ada memandang diri si hamba ini tanpa kesandaran daripada perbuatan Allah, yaitu tadi bilangnya hamba berdiri, hamba didirikan Allah mendirikan tanpa kesandaran. Nah, ini tanpa kesandaran kursi kalau. Nah, artinya Tuhan menampakkan amal perbuatannya di diri hamba itu. Jadi Allah fa'il hakiki, hamba itu adalah bahasa sorotnya itu maf'ul bih, artinya nang kena perbuat. Nah, jadi nang perbuat Allah, hamba kena perbuat. Nah, tapi nampak di diri hamba itu adalah kenyataan daripada perbuatan Allah, kenyataannya. Ada nang jaham misakonnya, nah itu tadi pendapatnya nang Jabariyahnya. Perbuatan hamba, ya perbuatan Allah. Bila makan, siapa yang makan? Allah yang makan. Ini kan Jabariyah. Maka banyak yang takaji Jabariyah ini ini memang berbahaya kita. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah dan Jabariyah kita. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ya kan menetapkan ada usaha ikhtiar pilihan. Bagi Jabariyah pada usaha ikhtiar pilihan itu hamba dipandang seperti bulu ataupun kapas yang diterbangkan oleh angin, kemana angin meniup ke situ kapas bergerak. Artinya lagi hamba kada perlu dipersalahkan bila berbuat dosa dan maksiat. Ada Ahlussunnah wal Jamaah bagi hamba itu ada usaha ikhtiar pilihan. Artinya menyawa hendak ke surga pilih, menyawa hendak ke neraka nyawa pilih. Hendak ke surga, hendak ke neraka. Ada yang Jabariyah terserah Allah aja berkata, hendak ke neraka, ke surga, mesti dua nama hamba kalau bisa hamba kalau bisa usaha ada ikhtiar pilihan. Pada fakta dan kenyataannya bagi kita hamba itu ada usaha ikhtiar pilihan yang ditetapkan Allah. Dan kadang memberi bekas juga usaha ikhtiar pilihan itu tadi. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Jadi ada usaha ikhtiar pilihan diberi Tuhan. Kalau akal itu diberi Tuhan kata-kata. Binandu kada dinasi lawan tahi. Ini nasi ini tahi binandu kada. Kan boleh kan? Ya kan? Amunnya anak makan, suruh ini tahi aku nggak makan. Dah pun kalau makan apa akal Allah. Nah ini neraka nih surga, nah jangan ke surga ini, jangan ke neraka ini. Jadi kayak, nah jangan ke surga mengerjakan ibadah, jangan ke neraka mengerjakan sama maksiat. Nah, perbedaan. Nah hadir ini aja misalnya yang hubungan lelakian adalah hendak kawin, disuruh orang, nah Tuhan kawin misalnya. Pembinian pertama umur 80 tahun, datu-datu ada nini lagi, datu-datu. Nang kedua umur 25 tahun, nang kaya sahrini. Nah, jadi nang seipong kaya datu-datu atau kaya nini, nang seipong kaya sahrini. Mana kira-kira yang dipilih ya? Jujuran lah. Siapa yang pilih? Nini lah. Nah, Jabariyah itu artinya pilihan Allah kan, serahai ini kan, kita ada pilihan, ada tolak ukur, ada wazan, ada timbangan, ada mizan, misalnya timbangan, misalnya apa, takon lah ikan, ambil ini lah umur 80 tahun itu tadi, ya kan, orang lawas tapi takon pak, ya kalau nggak taman, enak kayak Syahrini, entah weh, ulang Syahrini lah, nanti di rumah dia enggak. Nah, ya kalau tapi ada memakai Jabariyah ini, enggak ada apa-apa kalau mau ini itu kan, karena saya tinggal hari mati. Oh, jurang maminya nyawa, ya kah? Tapi nyawa nang mati, ada aja yang sudah Tuhan itu. Hanya kawin ini, mbak hanya 2 hari, karena bertajak dari jauh di rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jurang ini mati. Nah, ya kah? Ini hakun kalau ini kan ada apa-apa. Ini banyak isi harta. Jadi tinggalnya ini mati seorang warisnya, kayak itu.
jadi akon. Nah, soalnya mana 2 hari kata nang ini bang mati. Si utuh nang mati, bertulisan situ utuh bin anak nang mati tak ada orang kan nang mati. Hai kita orang nih. Kamu secara akal itu nih nang mati bertampar aja menang. Kalau dari pernah Tuhan sekali bohong ini itu mati. Tenaga ada lagi tapi nang ayah kan nang mati nang laki. Yaitu nang si utuh kan itu tadi. Nah, itu pangjar ini anak mati undak, kita dulu undak. Kenapa? Nah, jernih itu bang pindah pilihannya, ya kan? Anak mah isap darah undak, isap susu undak jernih. Nah, itu bang jadi mati. Kenapa? Dia jadi mati mbak. Aku jadi selingkuhan nah, susu undak ini kata luar sah. Nah, dia tuh mati mbak. Keracunan susu undak. Nah, biasa orang keracunan susu ini. Nah, jadi nang ini yang benar lagi lah. Nang nenen udah keracunan. Ya kalau. Nah ini itu jabariyah, sah kita tuh jabariyah kok bahaya kan ini. Iya nak sembahyang nggak ada, andaknya juga kayak sembahyang nggak. Kenapa sembahyang itu melampaui juga? Kenapa kayak enggak? Jika nang sembahyang kalau kayak nang di sini sama aja itu juga orangnya. Mohon harap benar lah, harap benar. Nah ini menjaga akan tentang etika supaya jangan luput jangan sasar. Nah, orang hari Jumat ke masjid ini ada berokok di kukus. Tender di warung kisah hakikat. Tahu putingannya utang dulu lah jadinya. Di warung tender hakikat utang saja. Ya. Jadi ada usaha ikhtiar pilihan bagi ahli sunnah bagi jabariyah atau tidak. Kalau kamu minum duit sudah, mana azan jabariyah, mana ahli sunnah wal jamaah. Nah kemudian ahli sunnah wal jamaah ini ada memiliki adab kepada Allah. Adab mana ada kepada Allah. Apa adabnya itu? Di dalam ayat Al-Quran dinyatakan wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Bila nyawa jatuh di dalam ibadah hawa menggawe kebaikan, amal ibadah kepada Allah, pandang itu anugerah Allah daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, daripada Allah. Jadi artinya kada kita yang merasa taat ibadahnya ampun kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ibadahku saudarakan makanya dia hikmatku lillah milik Allah kepada ampun kita. Bila jatuh di dalam taat ibadah kepada Allah, nah, tapi bila jatuh di dalam dosa dan maksiat kepada Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ampun nang salah nang luput gawian sandarakan ke diri nyawa, jangan mengandarakan Allah. Ya kan? Tuhan juga nak sembahyang. Kita jawab nah. Di dalam kitab itu jelas nang menjadikan alam semesta siapa? Allah. Anjing babi kan siapa? Allah ya Allah. Walau kita tahu nang menjadikan taat maksiat, iman dan kufur itu Allah juga. Tapi kada boleh kita menyandarkan kemaksiatan kufur nang menjadikan anjing babi itu kepada Allah, dimuntun kita karena adab kepada Allah. Nah, adab kepada Allah. Badat lawan kuikan jangan kita disuruh badat. Nah, ngarang abahnya adul, malah anak tuh mengiau kita dulu minta dipanggil aja. Oh, aja nang kuikan. Lalu ada kan? Nah, itu mesti badat kita. Kada boleh kita wahai Allah yang menjadikan anjing babi, ya kabulkan hajat turun ke sana ma'rifat berlombokan. Kada boleh itu kada badat ngarannya. Walau Allah Ta'ala juga yang menjadikan anjing babi pada pendidikannya. Abah rukun iman makanan percaya kepada qada dan qadar baik buruk, taat maksiat daripada Allah, tapi kada ada kita menyandarkan maksiat itu kepada Allah. Membaca Tuhan apa? Salahkan dirinya. Ya kan? Kembalikan ke dirinya sehingga timbul taubat dan istighfar kepada Allah. Nabi Adam itu tahu bahwasanya diri sendiri itu jatuh di dalam dosa karena memang takdir Allah.
ya kan? Qada Allah sudah. Tapi di dalam doanya sidin menyatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami nang salah. Kami nang salah lawan diri kami kada pian. Kan pernah Nabi Musa lawan Nabi Adam tuh genderan desanya di langit. Jaka kada pian dulu menggawi dosa. Wahai Nabi Allah Adam, ada menggawi nang salah di surga anak kita diberatakan. Jar Nabi Allah Adam nyaman naik, gak menyambat macam itu. Kayak apa? Artinya sudah artinya ketentuan daripada Allah kayak ini. Cuma itu tetap harus ada adab kepada Allah. Jadi kisahnya nanti kan kisah Abu Nawas lawan raja. Duduk Abu Nawas menjadi raja. Rajanya hendak menyampaikan pengumuman. Jadi dari raja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir. Kenapa? Hendak menyampaikan pengumuman tadi lalu takantut. Raja ini takantut. Maka senyaringan rajanya lelakian. Jakanya bebinian kan ratu. Nah, membebinian ini bahkan pada tapi bebuni, tapi bebau. Kenapa nyaring antut lelakian daripada antut bebinian? Soal jawab. Jadi nyaring kantuk lelakian daripada kantuk pembinannya jarang banget pembinannya terdengar kantuk sebujur mungkin kita lakukan betul aja kantuk ya kawan-kawan ada nah tangkapnya ya Allah pulang ke lalu benar tangkapnya anaknya di kawan lelakian ya jawab jadi nyaring kantuk lelakian daripada kantuk pembinaan karena kantuk lelakian itu pemikrofon baterai 2 biji ada pembinaan itu pada mikrofonnya, apalagi baterainya, mikrofon yang ada di sini. Nah, jadi nyaring kantuk lelakian daripada kantuk pembinaan enggak. Nah, ya kan. Pertawaannya, berataannya mau urahkan raja, raja kantuk. Raja yang akan diurahkan orang, kita tunduk sopan ya. Makanya akan kita duduk macam ini, nah, dengan kantuk kita sopan, mana-mana muhat. Pembinaan hatan tahun waktu itu ngabur ya apalagi paling sopan banget kan pembinaan tak antut di hadapan lelakian paling sopan banget mbak sampai ada kisah kalau orang wali Hatim Al-Hasan sebab diangkat Tuhan jadi wali karena menutupiakan aib bebinian itu tak antut ya kan jadi berjualan berdagang di pasar jadi cari bebinian berapa harganya ini dia tak antut jadi sopan bebiniannya. Lalu Hatim Al-Hasan, kenapa dia naringi pan? Nah, jadi ujar begini, pada mendengar, pang sudah mau kantor pundak. Kami dari undang naring, dia kada mendengar, kalau kantor pundak lalu imbang beginian itu tadi. Nah sebab sidin menutupi akan aib beginian itu tadi, kasupanannya, maka dengan sebab itu Tuhan membukakan kepada sidin ma'rifatullah. Jadi wali Allah. Artinya apa? Yang menjadikan sini terbuka ya kan habis satu mendapatkan futuh daripada Allah terbuka ma'rifat kepada Tuhan menutupiakan aib kebiniannya ya kan jadi bagus benar membuat lelakiannya menutupiakan aib kebinian dan memang dasar bagiannya juga menutupiakan maka dalam menutupiakan itu bahangayan ada gampangan Hakim Al-Hasan jadi ketawaan berapa? Abu Nawas berdiri. Kenapa bubuhannya ketawaan? Was ada mendengar mereka. Raja takantut. Iya, orang raja takantut. Bahkan mendengar kan. Tadi larinya. Kami nang jauh itu mendengar. Kemangkara ada mendengar lah. Bagi Abu Nawas bubuhannya salah dengar. Kenapa salah dengar? Nang takantut tadi yang raja kan pas siapa? Undak Abu Nawas nang takantut tadi. Nah, jadi Abu Nawas undak nang takantut tadi. Abu Nawas sadar ya, dia ngajar sama kantuk tadi. Jangan Abu Nawas ya, mengurahkan raja juga. Raja kantuk juga, bertambah sarik raja. Tapi maaf ya, Abu Nawas untan sama kantuk, salah dengar hubungannya tadinya. Lalu raja kaum angkat kepala, ya kan? Memana Abu Nawas, jar raja Abu Nawas sip. Ya Allah, tahu ya?
maksud membahantut itu raja tapi kan menjaga adat kepada raja untuk membahantut. Nah, bujur kesah punya lolocoan. Maknya banyak nih kan. Nah, adalah Abu Nawas. Ada gampang Abu Nawasnya. Orang wali ya Allah. Nah, ini sebagai penutup kisah Abu Nawas. Di zaman itu artinya raja mengadakan sayembara. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan raja, maka ini diberi hadiah, diangkat jadi penasihat raja, diberi kedudukan, diberi artinya gaji, dan diberi fasilitas yang lengkap. Nah, jadi ramai orang mendaftar ulun aja. Nang artinya jangan menjawabkan pertanyaan raja. Kami orang mendaftar lebih daripada 40 ulama. Nanti kumpul di situ. Nah, kumpul sudah pada hari yang ditentukan. Lalu ujar raja siapa tujuannya berdatang menjawab pertanyaan mereka. Jadi artinya ujar membuat ulama siap. Tapi raja bertakun bukan dengan tulisan, bukan dengan lisan, bukan dengan kata-kata. Bingung bukannya. Bertakun bukan dengan tulisan, bukan dengan lidah, bukan kata-kata. Bagi apa bang jaraja? Jaraja udah bertakun dengan isyarat kita. Jadi nyawa pun menjawab harus dengan isyarat pula. Nah iya pak. Jaraja nama bertakun nama pertama. Nah. Ini apa jawabannya? 40 ulama itu orang menjawab. Bertakun rajanya apa jawabannya? Adakah orang menjawab? Pertama kabus ada hawa ya kan gong rajai kami kada tahu berbuhan mengalir banget kada kecuali kasat tahu apa melihat raja yang maksud raja ini apa. Baik raja pertanyaan kedua pulang beralih nah apa jawabannya pertanyaan yang ini apa jawabannya makin bangalih jawabannya ada kaum menjawab pulang karena nah, baik raja, ini terakhir, kesempatan terakhir. Ada kaum menjawab, diberi hadiah. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini raja, apa jawabannya? Ada kaum menjawab. Ada tanya. Boleh karena, wah raja ini cuma menguli kita, betapa jawabannya. Pada, akan daripada, ini yang ada sekarang sayembara, mengamtak-gunakan, mengurangkan kaum menjawab juga. Kenapa Abu Nawas tangan lurus? Kemana? Buat dia juga ke tangan mana? Kami wasai datang ke raja. Bapak raja. Raja mengadakan sayembara. Bila kaum ke pertanyaan raja diberi hadiah, diangkat jadi penasehat, diberi fasilitas, diam di istana. Kalau untuk uang mendaftar sudah orang wasai ibadah. Untungan orang. Kalau nggak tahu, coba-coba aja. Memang hukumannya nyawa itu ditanya raja. Nah, dan yang akan Abu Nawas. Ayo. Raja kalau kamu menjawabkan pertanyaan dia sudah tuntung saya aja Abu Nawas tinggal kamu menjawab dah raja orang malam kalau menjawab akhir kegaduhan kambing ya kita harapan kamu menjawab pertanyaan takutnya kan ada kamu menjawab lah ada tahu ya Abu Nawas nasib siapa yang tahu ya kalau nasib orang nasib ya kalau dalamnya laut diukur nasib wasi kalau ditangguh nasib amat siapa yang kau menangguh. Nah, tahu nasib tahu jodoh siapa tahu ada tahu panjang. Nah lalu artinya ujar raja juga saya kata menganak jawab. Nah lah pertanyaan yang pertama Nawas. Nah ini jawaban soalnya apa jawabannya? Kalau dia tak akan kayak itu isyarat ya Abu Nawas kada bertender, kada bertulisan. Berarti orang menjawab dengan isyarat dua kira-kira. Wah, dia Abu Nawas ini. Ngalihan ini. Tawakalan aja Abu Nawas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti akan itu wahai raja, maka jawabannya wahai raja ini. Raja tak Abu Nawas sudah ngatiin dan wah, hari ini akan naja Abu Nawas. Naja Abu Nawas. Bujur raja. Wah. Bingung mana buat lamanya Abu Nawas jawab aja. Hanya Abu Nawas ada kabarnya akan ada Abu Nawas ini. Baik raja yang kedua Abu Nawas saya artinya pertanyaan tentang ini
Ini nah pertanyaan Anda. Apa jawabannya Pak? Kalau raja bertakun dengan ini, maka jawabannya Abu Nawas ini. Jadi raja nak ini Abu Nawas mah ini. Nah, raja budur pulang. Kami sambut Abu Nawas ini. Wah, ini. Ya raja kata-kata dia makan lagi. Yang terakhir ini raja makan orang jawab. Raja kata keluar duit enggak. Iya kan? Beri hadiah. Nah, jadi raja yang terakhir Abu Nawas. Ini terakhir Anda bertakun dengan ini pertanyaannya apa jawabannya? Jadi Abu Nawas memang tentang ini, maka jawabannya yang ini. Nah, jadi iya sudah bujur Abu Nawas bingung aneh lama bertahan. Nang di garaja bacaan tergeser, ya ke penasihat ada bacaan tergeser, ya kan diganti Abu Nawas lalu takon, napa tak mulai raja aja, kenapa yang takon akan nang ini tadi? Awal tadi takon Abu Nawas Allah Taala esa satu, ya kan? Abu Nawas menjawab makanya dua lawan Rasulnya Muhammad bujur gitu. Ya Allah. Nah kedua dari bang juga makanya nah maksudnya raja kita menyatakan ada langit, Abu Nawas ada bumi, bujur. Tapi langit di atas bumi di bawah. Nah makanya dari bang raja udah anak nanti raja yang tanya maksudnya raja raja makanya nah itu seluruh alam semesta. Ya Abu Nawas di dalam kuasa Allah Taala. Nah, Abu Nawas kan ditakoni oleh ulama itu mengambing ya. Nah, sekarang Abu Nawas takon raja tadi ngalih kan? Oh, ngalih aja Abu Nawas. Nang takon raja makanya apa kan? Iku raja bertakon. Nah, takon raja tadi, Abu Nawas kambingnya kan hilang sih, kongkah. Jadi Abu Nawas ada nang hilang kambing ulun dua. Misalnya nah ini dari mana pakai sebenarnya? Itu raja bertakon artinya kurungan kambingnya obat apa Abu Nawas ada belantainya. Nah terakhir tadi kan apa raja itu dari Abu Nawas anu relakan ya, nah ambil kambingnya Abu Nawas relakan itu tamparan bergaul enggak? Ya kan? Jadi maksud raja dan maksud Abu Nawas itu berbeda, tapi karena anak ada lagi Abu Nawas pada diangkat jadi penasihat. Nah itu. Nah terus Abu Nawas. Nah ini Imam Al-Baghdadi adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata awal kita hakikat melulu syariat di atas tangan. Kata kita sudah tadi perbedaannya orang Jabariyahnya adalah Jabariyah itu yang mandang hamba ada perbuatan perbuatan hamba ya perbuatan Tuhan. Kemudian dia ada mandang adanya wajib syariat usaha ikhtiar itu ada. Kemudian lagi tidak melaksanakan adab kepada Allah. Adab Ahlussunnah wal Jamaah memandang hamba harus perbuatan dalam artian perbuatan hamba kenyataan daripada perbuatan Allah. Nah, dapat kesandaran jadi diri hambanya daripada perbuatan Allah. Nah kemudian ada usaha ikhtiar pilihan bagi hamba, ya kan? Dan ada adab bagi hamba. Ada menyandarkan adab itu kepada Allah walaupun tahu hakikatnya dari Allah Taala juga. Makanya ujar Tuhan ya kan dalam Al-Quran, Qul kullun min 'indillah fama li haula'il qaumi la yakadun yafqahuna qawla la yakadun yafqahuna haditsa. Berataan datang daripada Allah, tapi dari Tuhan banyak masalah memaham. Masalahnya fama li haula'il qaumi la yakadun yafqahuna qawla. Banyak orang yang hampir tidak memaham maksudnya. Nah itu. Memang maksudnya adab kepada Allah saja lah. Nah, ya kan. Waktunya sampai ini lah. Kira-kira coba dulu lah. Kisah nang Ahlussunnah wal Jamaah itu bin dulu kalau kita baca kisahnya Al-Baghdadi. Ini Al-Baghdadi nang maharamat nih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu harus awal membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dan Jabariyah tadi. Jangan sampai samar. Jangan sampai kita terjebak dalam hari-hari ajaran yang arahnya kepada kaum Jabariyah yang sesat lagi menyesatkan. 73 golongan Muhammad Rasulullah terpecah belah di akhir zaman. 72 di neraka, satu saja yang di surga. Yang satu itu ma'ana alaihi wasallam yang tetap memegang hukum Rasulullah, mengikut sahabat-sahabat Rasulullah. Allah senantiasa merintahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, zahir dan batin, dunia dan akhirat, dan segala hajat kabul, dan segala urusan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala, mati beserta iman dan Islam, dan ma'rifat kepada Allah, dan selamat daripada siksa kubur, selamat daripada panasnya padang mahsyar, selamat daripada
siksa api neraka dan semoga imas Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبعنا يا كريم وبعنا يا رحيم وبعنا يا رحيم. الله صل وسلم وعظيم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم صل وعنا واشف مرضانا وارحم موتنا واقض حاجاتنا ويسر امورنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا يا الله ممن يسالك رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا يا الله ممن خالف عملك وعاصيك نسوك يا الله. ايمانا دائما واسع قلبا خاشعا واسع علما نافعا واسع عملا صالحا مقبولا برحمتك الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه ونور عرش سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا